اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ایک نئی ویڈیو ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہے محمد سعید۔ آج جس موضوع پر ہم بحث کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ان دنوں الیکشن کی آمد ہے۔ ہم نے اپنے بادشاہ، اپنے حکمران کا چناؤ کرنا ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ اس میں بڑی ہی اہم نکات اور اہم باتیں آپ سے گزار کرنی ہیں قرآن مجید کی روشنی سے۔ تو ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی نازل کردہ وہ آخری کتاب ہے جس میں عبادات، معاملات، عقائد سے انسانوں کی مکمل طور پر رہنمائی کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ، امن، معیشت اور سیاست کے حوالے سے بھی انسانوں کو ان امور سے روشناس کروایا گیا کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ایک انسان اپنا دنیا میں نام و نشان اور اپنا اثر و رسوخ قائم کر سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک مثالی حکمران کی اوصاف بیان کروں گا کہ ایک جو حکمران ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اس کو کن کن خوبیوں کا مالک ہونا چاہیے، کن کن اوصاف کا مالک ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 سے لے کر 247 تک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس کے پاس اس کی قوم کے کچھ لوگ جاتے ہیں اور ایک بادشاہ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بادشاہ کے ساتھ ہم مل کر اللہ رب العزت کی راستے میں جہاد کریں گے۔ تو وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جہاد تم پر فرض کر دیا جائے اور تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو وہ یک بار جواب دیتے ہیں، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گھروں سے نکالے گئے ہیں، ہم اولادوں سے جدا کر دیے گئے ہیں، ہم جہاں سے کیسے پیچھے ہٹیں گے؟ تو جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑی سی تعداد کے باقی سارے پیچھے ہٹ گئے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس نبی نے طالوت بادشاہ کا ان پر حکم صادر فرمایا کہ آج کے بعد آپ کا بادشاہ طالوت ہے۔ وہ لوگ بڑے حیرانگی سے جواب دیتے ہیں کہ طالوت کیسے ہمارا حکمران بن سکتا ہے؟ تو وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہی آپ کا بادشاہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہم سے زیادہ مال و زر میں آگے نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ تو ہم خود حقدار ہیں، کیونکہ مال و زر ہمارے پاس زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور طاقت کے حوالے سے آپ پر برتری اور فوقیت دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک مثالی حکمران جو ہوتا ہے اس کے لیے صاحب علم ہونا، صاحب طاقت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پہلی خوبی صاحب علم اور صاحب طاقت ہونا، اور پھر دوسری خوبی حکمران کے اندر، بادشاہ کے اندر کون سی ہونی چاہیے؟ وہ یہ کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہو، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا نہ ہو۔ جب ہم اس خوبی کے ریلیٹڈ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر غوطہ زن ہوتے ہیں تو سورۃ الصاد کی آیت نمبر 26 ہمیں بتاتی ہے کہ سورۃ الصاد کی آیت 26 میں حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو آپ نے زمین پر رہ کر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا ہے،
ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी। तो पता चला कि एक हुक्मरान, एक बादशाह वक्त को अपनी ख्वाहिशात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि जो हक हो उसको हक कहना चाहिए, जो सच हो उसको सच कहना चाहिए, और जो गलत चीज़ हो उसके खिलाफ जंग करनी चाहिए। तो जो हुक्मरान साहिब इल्म होते हैं, साहिब ताकत होते हैं, और उनके दरमियान हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की सिक्कत होती है, ताकत होती है, तो वो खुद भी और अपनी रियाया, अपनी कौम, अपनी सल्तनत, अपनी मुमलिकत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। और जो लोग, जो हुक्मरान इन तीनों चीज़ों से महरूम होते हैं, जस्ट और सिर्फ वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वो अपनी कौम, अपनी मुल्क, अपनी सल्तनत को नेस्तो नबूद कर देते हैं, उनका नामो निशान ख़त्म हो जाता है। तो नाज़रीन, अब हम कुछ उन अंबिया का भी तज़किरा करते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाला से, कि जिनको नबूवत के साथ साथ अल्लाह ताला ने बदशाहत भी दी, और उन्होंने कैसी बदशाहत की, उनमें कौन कौन से साफ थे। तो सबसे पहले तीसरे नंबर पर जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि एक मिसाली हुक्मरान को, बदशाह वक्त को साहिब तदबीर होना चाहिए, उसके अंदर फिक्र होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए मामलात को सुलझाने की। तो हमें जिक्र मिलता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का वज़ीर ख़जाना बनाया गया, तो उन्होंने अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोकार लाते हुए, अपनी तमाम एनर्जी को खर्च करते हुए अपने ख़जाना को एक मुंतज़िम और बड़ी ही आसान तरीके के साथ चलाया, और अपनी मईशत को ज़ाया होने से बचा दिया। और उसका फ़ायदा उस वक्त हुआ जब पूरी आलम दुनिया को एक आलमगीर कहत ने अपने इहाता में ले लिया। तो उस वक्त मिस्र के लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदबीर करदा उस ख़जाने से उन्होंने फ़ायदा उठाया। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो इंतज़ाम जो आपने ख़जाने के अंदर किए थे, अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरकार लाते हुए मईशत को उन्होंने ज़ाया होने से बचाया था, वो उससे बच गए। एक और हम जब और बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पर हमें खसूसियत खूबी ये मिलती है कि तबलीग दीन की नशर इशात करनी चाहिए। एक जो साहिब हुक्मरान होता है, साहिब बादशाह होता है, उसको तबलीग दीन की इशात करनी चाहिए। तो हमें पता चलता है कि जिक्र मिलता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। उन्होंने अपना दीन की तबलीग की, दीन को कोने कोने के अंदर पहुंचाया, जिसकी वजह से वो मशहूर व मारूफ हुए और कामयाब हुए और अपनी कौम को अल्लाह ताला के दीन की तरफ दावत दी। तो उनमें से हमें पता चलता है कि यही अंबियाए कराम जिन्होंने इतना काम किया और वो बादशाह भी बने, तो उन्होंने एक मिसाली हुकूमत कायम की। तो आज भी हमारे बादशाहों को चाहिए, उनके अंदर ये खूबी होनी चाहिए, कुरान मजीद को पढ़ें। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही महदूद करते हैं। इंशाअल्लाह इसका पार्ट 2 कल आपसे मुखातिब होऊंगा, और उसमें जो बाकी अंबिया कराम जिनको नबूवत के साथ साथ बदशाह दी गई और उन्होंने कामयाबो कमरानी के साथ हुकूमत कायम की, वो इंशाअल्लाह आपके साथ बयान करूँगा। तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मज़ीद ऐसी बेहतरीन इल्मी और ख़ूबसूरत वीडियोस आप तक हम वक्त पहुंचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।